morning. Please sit. Thank you, sir. Tell us in brief about yourself. Sir, I did my graduation in 2001 from 2001. 1 Okay. from the AHMEDABAD University of Vadodara. Then after I joined the Indian Army in Graduation in what? Commerce, sir. Okay. Then after I joined the Indian Army in 2002 and after completion of 17 of years service, I retired in 2018 December. Okay. Then after I did my job in private sector for a couple of months. Then after I start my preparation and right now I am doing job as a senior clerk in Panchayat R&B Circle at Vadodara. Senior clerk in Panchayat. R&B, Road and Building Department. Panchayat or R&B? Panchayat, and in that there is a Road and Building Department. Okay. So, you have experience of serving in Indian Army. Sir, Do you have any hobbies? as such there is no specific hobby, but sir, my area of interest is running, walking, cleanliness, and then taking care of environment or all that things, sir. And what are your preferences? Sir, in our category, there is a 5 seats or 5 category are reserved for us. That is Deputy Collector, then Assistant Commissioner of Tax, Mamlatdar and State Tax Officer, sir. So, your first preference is Deputy Collector. Right, sir. How do you think, what is the basic difference between the job a civil servant do and a job a army men do? Sir, both are the center of the both the service is to serve the mankind. If it specially talk about the army, then it's deal with the national security, keep the safeguard of our country's border, and at the same time also the human development, particularly in the border areas. Whereas in civil administration, it's a purely delivering the service, which is directly related to daily life of the individual. Okay. So this is the main. And what kind of difference in challenges a civil servant face and an army man face? Sir, basically, if I talk about the army, then we have a threat from the enemy as well as from the internal side also. So then after there is a weather conditions. Generally, we have to serve in those areas which is generally odd weather conditions. Whereas in civil services, we have to face the different sort of the things like sometimes group of the clash, the mindset of the different class of the society, and then we have to overcome all these issues with a positive angle. Okay. In decision making, which is more challenging? What do you think, army or civil services? Sir, I think it's a army because we have a very stipulated time, and within a short period of time we have to take a decision. See, if you permit me, let me explain the recently going on operation. It is in Kukarnag. So, Yeah, you can explain. sorry, sir. You can explain. So I have served in that sort of the area. That is why I can understand what is the situation is there. In media, okay, that's fine, but the real situation is somewhat, we can say, grave. What we see in the news. And we have to put a lot of effort at a cost of our life also, sir. Okay. Tell me 3 districts of Gujarat Sir, which needs improvement in economy, in their economy. if I talk about especially that is the culture which required Improvement, as per okay. the economic conditions there. Then after Dahod, Dahod district is there, and Chota Uday. Okay, good. Recently in newspaper, there was a debate about there should be life ban for the politicians who are convicted for some crime. Sir, Instead of 6 years of ban for contesting election, there should be life ban. sir. Do you support this argument? Sir, if I think of from that point of view, it's up to the some moment it's a legitimate.
that the decriminalization of politics. What difference it will make of keeping a life ban instead of 6 years ban of contesting election? Perhaps due to some rivalry, might some genuine and dedicated, or we can say loyal politician get involved in such sort of the cases. Those in those cases he get the punishment of more than 6 years, and in that case he will get a permanent life ban. So he would not able to serve the nation. So this is the one point. On the other hand, then, as you told, the majority of the politicians, those who indulge in this sort of the activity, that is those who have got the punishment more than 6 years. Are you aware of what kind of punishment a civil servant will get if the same amount of crime is conducted by a civil servant by him? Sir, as such, I have no exact idea about that. Okay. What is Gati Shakti? Gati Shakti, sir, is a kind of the master plan. For what? Especially, it's a brain of our Honorable Prime Minister. And the basic core idea of that Gati Shakti is to establish the coordination between all the infrastructure ongoing project. Do you know how much cost we are expecting for this program? Sir, exactly I have no idea about that, sir. Okay. Recently, a country called Libya was in news. Sir, Are you aware of that? Why it was in news? I think, sir, Libya has faced one severe cyclone, sir. Severe cyclone. Sir, Okay. which is arise from the Mediterranean Sea, sir. Mediterranean Sea. Sir. Okay. Recently, we have seen that many young people are dying because of cardiac arrests. Sir, What do you think? What are the reason for that? sir, as you said that many of those especially young people died because of cardiac arrest. In general, I have observed that they were doing a gymnasium, short of the activities, which is in a rigorous way, sir. Our human body has a certain level of capacity to do the exercise, or it has a certain level of the quantum. If we do the more exercise in order to show our body exposure. But high intensity exercise is generally preferred for a good heart capacity because of high intensity exercise, your heart pumping capacity increases. That is fine, sir, but it has a certain short of the exercise. Not lifting the weight and all that things. I don't think, as far as my experience, How you can do high intensity exercise without lifting that weight? you have to, especially if you wanted to build your metabolism, you have to run, you have to walk on stair. It is good for the health. If you And- want to make your heart strong, then you have to do So the exercise. basically, you are saying lifting weight is a reason, and That could be the intensive one. lift weighting is the On reason. the other hand, I have heard that they used to take the protein powder and some other medicines. Should any person take protein powder? You think? I have seen, sir, that I have observed that. प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए किसी को? No, that is not Necessary. necessary. But if up to the some extent, if the doctor advise you for a temporary time, then you can. Otherwise, no need. You think in our Indian food, vegetarian food system, do we think we get enough protein from our vegetarian thali? Yes, sir. Yes, sir. From which part of the thali we get the enough protein? I think, sir, we have a different sort of the culture, and in our different culture, different. You can give any example of one culture. Especially if I talk about the Gujarati thali, then we have a dal. It's a kind of a protein source. Then after we use clarified butter, that is ghee. Then after milk, then short of the Ghee provides protein. not that in that much amount, but it's a rich source of the fat. What do you think? What is the daily requirement of protein for a young adult person? If I guess that it's a 10 to 15 grams. 10 to 15 grams. Sir. Okay. What are the challenges? What are the economic challenges today's women face in this society? Sir, economic, if we talk from that point of view, sir, that first is the discrimination
between men and women. Economic challenges. That's what I'm focusing. That is why, sir. Suppose some woman entrepreneur is there, or he is in a position to start a new company, office, whatever. But generally, society, in certain society, they do not allow that. On the other hand, certain sort of the job, which generally women do not prefer. Even she is able to do that work. The woman is responsible for that. You She mean is to say able that? to do that work. Suppose in managerial post or some in other sort of the organization, she is able to do that, but due to some reason, she is not getting the position. But I beg to differ with you because in service sector, one of the highest amount of women are serving in service sector and particularly in managerial posts. That is fine, sir, but as compared to the rest of the world, I think we are lag behind, sir. Okay. And any other challenge? Any other challenge, sir? Lack of information, lack of fund. Lack of fund for information. Very good. Then after infrastructure, that is Do you think women should get at least basic income? Leave man aside. What my idea is, there is a concept called universal basic income, sir, right? But it is not feasible because of it involves very huge fund. sir. But there is always a debate about unpaid labor women is doing at in households, right? Do you think women should get basic income, Sir, fixed basic income from government? That's what I'm saying. that is fine if government is providing universal basic income. But still, as such, our society is not ready for that. As you explained. Okay, But if she is doing domestic work, and for that government should pay something else. So as such, we will have to create a common concern among the society. so we have to That just is one thing. so we have just let the society do whatever society is doing. That's what you are saying. Not exactly that, but we have to create a common concern. As you explained, sir, okay, if she is also doing a job, that means she is doing a job in home without any pay. And if we talk about the her income, she is able. I think she is authorized to get at least minimum income. So You are working as a senior clerk in R&B. What is your profile? Right now, sir, I am recently I have joined before 10 months, sir. What are you doing right now? Your table right now, work. Inward outward register, then local correspondence related to the training of our officers and all that things. Are you aware of types of diversification of complaints? Type ABC. Exactly, I could not understand, sir. Now, how do you segregate your letters? Okay, it's a based on of short of the tables. That is, we have CB1, CB2, then CB. That is What is the difference between them? CB1, CB2, CB2. CB1 table is related to the sort of tender and all that sort of the Okay. things. છ બંડલ પદ્ધતિ વિશે કોઈ ખ્યાલ છે? Sorry, sir. છ બંડલ પદ્ધતિ. Cho. છ બંડલ પદ્ધતિ. 6 bundle system No. of arranging inward letters. એ વિશે મને હજુ ખ્યાલ નથી. ઓફ કચેરી સમય પૂરો થયા પછી કોઈ પત્ર આવે તો તમે શું કરશો? કચેરી સમય પૂરો થયો તો એને નેક્સ્ટ ડે આપણે તમે રિસીવ કરશો? રિસીવ કરીશું સર આપણે અને એને જો એની ઇન્વર્ટ રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી લેવાની છે તો લઈ લઈશું સર આપણે. ઇનવર્ડ રજિસ્ટર તમે લીધા પછી તો આગળની કાર્યવાહી શું કરો છો? કોરસ્પોન્ડન્સ જે બ્રાન્ચ છે સર એને આપણે એની પર ઇન્વર્ટનો સ્ટેમ્પ મારી દઈશું. તમે બ્રાન્ચ વાઇઝ રજિસ્ટર નિભાવો છો? આપણે અમારે તો હાલમાં કોમન જ રજિસ્ટર છે સર. તમે રિસીવિંગ સાઇન લો છો બ્રાન્ચના શાખાના પર્સનની? સર અમારે એમના એક અંગત મદદનીશ હોય સાહેબના, પ્લસ સાહેબ પોતે એની એમાં સહી કરે અને એને લેટરને સીલ કરે, ત્યાર પછી જે રિસ્પેક્ટિવ ટેબલ છે એમની પાસે આપણે મોકલી આપીએ સર. ઇનવર્ડ શાખામાં તમારા હિસાબથી કોઈ સુધારો થઈ શકે આ પદ્ધતિમાં? કરી થઈ ગયા સર. એમાં અત્યારે તો મેન્યુઅલ ચાલે છે, પણ જો એની અંદર જો આપણે ડિજિટલ મીડિયાનો
એમનો જો ઈ સરકાર નથી? એ સરકાર છે, પણ સર ત્યાં હાલમાં અમારી ઓફિસમાં એનું જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે એ નથી થઈ રહ્યું સર. ઈ સરકારથી શું ફાયદો થઈ શકે? એ સરકારથી સર એક તો તમારે નીડ ટુ મતલબ જે વ્યક્તિને કન્સર્ન છે ત્યાં સીધો પત્ર પહોંચી જાય, એક વસ્તુ એ છે. સમયનો બચત થશે અને ત્યારબાદ સ્ટેશનરીની બચત થશે અને ઝડપી કામ થશે સર. ઈ સરકારમાં કોઈ પણ નવી ટપાલ આવે તો ઈ ટપાલ તમારા લોગિનમાં આવશે કે તમારા સાહેબના લોગિનમાં અમારા આવશે? સાહેબના લોગિનમાં આવશે સર. બરાબર, એમને તમને અસાઇન કરવી પડશે. સર તમારો કોઈ પણ આર્મીમાં તમે મિશન્સ કર્યા હશે, સર કોઈ પણ મિશન ફેલ થયો છે ક્યારે? ના, એવું તો સર મારા ધ્યાન નથી મારી સર્વિસ દરમિયાન. બરાબર. ઓપરેશન સલવા જુડુમ વિશે ખ્યાલ છે? ઓપરેશન સલવા જુડમ સર, હું ગેસ કરું તો આ એક નક્સલ બાળી વેસ્ટ બેંગોલમાં સચિન કનુ સાલિયર અને સચિન, મને એક્ઝેક્ટ નામ કનુ સાનિયર એમના રેન્ક હતું એમની પાછળનું. અને એને જે જમીન વિહોણા જે મજદૂરો ખેડૂતો હતા અને એમને માટે એમને આ લડાઈ આખું ચાલુ કરેલી. ત્યારબાદ આ એક હિંસાત્મક એને સ્વરૂપ લઈ લીધું અને ત્યાર પછી એમાંથી નક્સલિઝમનો જન્મ થયો અને ધીરે ધીરે અત્યારે પૂરા ભારતમાં અમુક રાજ્યોમાં ફેલાયેલું છે સર. ઓપરેશન ગ્રેહાઉન્ડ? ગ્રીન હાઉન્ડ સર મને ખ્યાલ નથી એના વિશે. ઓપરેશન ગ્રીન ટોપ? ગ્રીન ટોપ ના, એના એક ડેપ્યુટી કલેક્ટરના કામમાં તમને ક્યારે એવું ફીલ થઈ શકે કે આ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડેસ્ક જોબ છે, જ્યારે તમે છેલ્લા 20 વર્ષથી ફિલ્ડ જોબનો અનુભવ વધારે કર્યો હશે, તો શું ડિફરન્સ હશે બેના પ્રોફાઇલમાં? જ્યાર સુધી સર મારા વાંચવામાં આવ્યું છે ડેપ્યુટી ડીસી સાહેબના ડ્યુટીઝ, તો એમાં ફિલ્ડ વર્ક છે એમ કે એમના જે સબઓર્ડિનેટ વિભાગ મતલબ કચેરીઓ છે. શું પ્રોફાઇલ્સ હોય ડેપ્યુટી કલેક્ટરની? આમ તો સર એમનું પ્રાંત અધિકારી હોય તો એમના બે એક તાલુકા એમના સબઓર્ડિનેટ. પ્રાંત અધિકારી સિવાયના કઈ કઈ પોસ્ટ પર હોય? એડિશનલ રેસિડેન્ટ કલેક્ટર આવે સર. ત્યારબાદ એસડીએમ આપણે કે સિવિલ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ એમને કહી શકીએ, ચૂંટણીના કામો હોય, પછી મધ્યાહન ભોજન રિલેટેડ યોજનાઓના કામો હોય, લાયસન્સ આપવાના હોય, ત્યારબાદ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડો હોય તો એના માટે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ. તમને કોઈ એક યોજના બનાવવાનું કામ આપે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડવા માટે સરકારશ્રીને એક યોજના બનાવી છે સર સર અને એનું કામ તમને આપવામાં આવે છે, તો તમે કઈ રીતે આગળ વધશો? ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડવા માટે સર યસ. એક તો સર આપણે જે મિડ ડે મીલનું રેગ્યુલર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કર્યું, ત્યારબાદ જે વિદ્યાર્થીઓ 4-5 ધોરણ ભણીને એમને છોડી દીધું છે અને માની લો કે કોઈ મજદૂરી કરે છે કાં તો એમના ઘરને સપોર્ટ કરે, તો આપણે એમના માટે સંધ્યા શાળાનો આપણે વિકલ્પ રાખી શકીએ અને જો એ શક્ય હોય તો એમને રેગ્યુલર આપણે એમનું એનરોલમેન્ટ કરાવી શકીએ. ત્યારબાદ સરકારશ્રી તરફથી પણ એક યોજના ચાલી રહી છે, અત્યારે મને યાદ નથી આવ્યું કે એમાં કે 9 થી 10 ધોરણ 8, 9, 10 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને તમે બહારથી મતલબ આપણે એક્સટર્નલ સ્ટુડન્ટ તરીકે તમે એમની એક્ઝામ અપાવી શકો સર અને એમને કંઈક મોનિટરી બેનિફિટ્સ પણ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. ઓકે. જસ્ટિસ શું છે? ન્યાય? ન્યાય કોઈ પણ બાયસનેસ રાખ્યા વગર અને કુદરતના જે નીતિ નિયમો છે એને ધ્યાને રાખીને આપણે જે. Should justice be retributive or reformative? If you sir explain that retributive sir, that I cannot understand. બે ટાઈપના જસ્ટિસ હોય. રિફોર્મેટિવ એટલે તમે કોઈને સુધારાની તક આપો છો, રેટ્રિબ્યુટિવ એટલે બદલાની ભાવનાથી તમે કોઈ. સુધારવાની તકની જે સર ન્યાય આપણે. ઓકે, તો તમારા હિસાબથી જસ્ટિસ બધાને લાગુ પડવું જોઈએ કોઈ પણ બાયસ વગર, અને જસ્ટિસનો નેચર રિફોર્મેટિવ હોવો જોઈએ, સુધારાની તક હોવી જોઈએ. તો આગળ જ્યારે આપણે MP MLAની વાત હતી ઇલેક્શનમાં, ત્યારે લાઈફ બેન શું કામ કરીએ? એમને એક તક ના આપવી જોઈએ 6 વર્ષ પછી સુધારવાની? તો તમે કેમ લાઈફ બેનનું સમર્થન કર્યું હતું ત્યારે? મેં સર પાર્શિયલી એવું કીધું કે એમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે કોઈ
પોલિટિશિયન એવા છે કે જેમણે જે સારા પણ છે પણ કોઈક કારણોસર એમને નહીં, પણ પોલિટિશિયન સારો હોય કે ખરાબ, હાઉ ડઝ ઇટ મેટર? તમારો જે જસ્ટિસનો કન્સેપ્ટ છે કે કોઈ પણ બાયસ વગર, સર કુદરતી ભેદભાવ વગર આપણે બધાને એક સરખી રીતે જોવા જોઈએ. તો પોલિટિશિયન સારું હોય અથવા પોલિટિશિયન ખરાબ હોય, માનો પોલિટિશિયને કોઈ ખરાબ કામ કર્યું હોય તોય શું એને 6 વર્ષ પછી સુધારવાની એક તક આપવી જોઈએ કે ના આપવી જોઈએ? આપવી જોઈએ સર. તો આ હિસાબથી કેપિટલ પનિશમેન્ટ થવું જોઈએ કે ના થવું જોઈએ? કેપિટલ પનિશમેન્ટ વિશે સર કાયદામાં એની જોગવાઈ છે, પણ માની લો કે એને આપણે લોઅર કોર્ટ, ત્યારબાદ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ, આ ત્રણ એની પાસે એક ચેનલ રહે છે. અને જો મીન ટાઈમ એના પનિશમેન્ટ દરમિયાન એની અંદર કોઈ સુધારવાની ગુંજાઈશ છે કાં તો એવું દેખાઈ આવ્યું છે તો એ કોર્ટ નિર્ણય કરી શકે કે એમને શું કરવો જોઈએ જો સુધારાની ગુંજાઈશ હોય તો? એમને પાર્શિયલ મુક્તિ કાં તો મુક્તિ આપવી જોઈએ સર. બચ્ચા સિંહ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે શું ઓબ્ઝર્વ કર્યું હતું? સર એના વિશે મને બહુ આઈડિયા નથી સર. તમે કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ છો. સર. એઝ અ કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ, ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, પ્રોફિટ લોસ એન્ડ એકાઉન્ટ એન્ડ બેલેન્સ શીટ. ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, Profit and loss account and balance sheet. with trading account, in trading account we make the entries of purchase of the goods and related expenses. 3 golden rules of accounting. Sir, sorry sir. તો કોમર્સ વિશે અત્યારે નોલેજ નથી લાગે. 22 વર્ષ. વર્ષની ઉપરનો સમય થઈ ગયો. તો ઇન્ડિયન આર્મી વિશે તો નોલેજ હશે મને લાગે છે. Sir. 3 important traits that you learn from the Indian Army. Like important એવી ક્વોલિટી જે તમે ઇન્ડિયન આર્મીથી શીખ્યા તો ઈમાનદારી, વફાદારી અને શરાફત. અને એ સિવિલ સર્વિસમાં કેવી રીતે તમને કામ લાગશે? દરેક જગ્યાએ સર ઈમાનદારી, વફાદારી અને શરાફતનું રોલ હોય જ છે સર. અને જો આપણે આ ત્રણ રીતે કોઈ પણ XYZ માં તમે આ રીતે કામ કર્યું તો ચોક્કસ આપણને જોબ સેટિસ્ફેક્શનની સાથે સાથે જેને પણ આપણે સર્વ કરીએ છીએ એ આપણો હેતુ સિદ્ધ થાય સર, એવું મારું માનવું છે. ગુજરાતના જે યુથ છે ને એ આર્મ ફોર્सेस મિલિટરી રિલેટેડ જોબ્સમાં બહુ ઓછા ટેલ્ટ હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ નોર્ધન સ્ટેટ. યુ માઇટ હેવ સીન એ રેશિયો તમને ખબર બી હશે. સર. વાય સો એ કાં ગુજરાતના યુથ આ જોબમાં જવા નથી માંગતા? સર, ગુજરાત એક પહેલેથી બિઝનેસ ડ્રીવન સ્ટેટ આપણે કહી શકીએ. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ફેમિલી એટલે આપણે એમ કહીએ કે ખાધે પીધે સુખી ફેમિલી એવી એક માન્યતા છે. હાર્ડશીપ બહુ ઓછી જોયેલી હોય. સ્પેશિયલી ટ્રાઇબલ બેલ્ટને આપણે છોડી દઈએ તો રેસ્ટ ઓફ ધ ગુજરાતની અંદર એક આમ પરિવાર એવા હોય કે એમ ચાલી જાય એમ. અને મા બાપના સામાન્ય રીતે પ્રેફરન્સ એ હોય કે છોકરો બિઝનેસ કરે કાં તો નાની મોટી કોઈ જોબ કરી લે. એટલે એક પરસેપ્શન એવી રહી છે કે, અને બીજી વસ્તુ કે આર્મીમાં જાઓ એટલે કે મરી જશે, એને કંઈ નુકસાન થઈ જશે, આ એક માઇન્ડસેટ છે. અને બીજું કે આપણે એટલું એક્સચ આપણું રિપ્રેઝન્ટેશન નથી, એટલે એટલું આપણી સામે એટલી લીડરશિપ પણ નથી, મિલિટરી લીડરશિપ. મોટા અધિકારીઓ કા આપણી પાસે ઓફિસર જેમને જોઈને આપણે મોટિવેટ થઈએ, પ્લસ આપણી પાસે કલ્ચર નથી આર્મીનું. તો આ એક રીઝન છે સર એમ. તમે હમણાં લીડરશિપની વાત કરી. સર. અકોર્ડિંગ ટુ યુ વોટ આર ધ ગુડ ક્વોલિટીઝ ઓફ અ લીડર? ઓકે, લીડરશિપમાં સૌથી પહેલું છે કે એની અંદર ઇનિશિયેટિવ હોવો જોઈએ સર. અને એની અંદર સૌથી બેઝિક ક્વોલિટી, એની અંદર ઇનિશિયેટ કરવાની ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી એની અંદર વેલોર, જેને કહે ને વેલોર એટલે સાહસની વૃત્તિ હોવી જોઈએ. માસ્કને લઈને ચાલવા માટે હંમેશા આગળ હોવો જોઈએ, બિહાઇન્ડ ધી માસ્ક ના હોવો જોઈએ. કોઈ તમારો લીડર રોલ મોડલ છે? અમારા ઇન્ડિયન આર્મીમાં અમારા કેપ્ટન મનોજ પાંડે એ મારા રોલ મોડલ છે સર. એક રિસેન્ટલી થોડા ટાઈમ પહેલા અગ્નિપથ સ્કીમ બહુ ન્યૂઝમાં હતી. સર. તમારા શું વ્યૂ છે અગ્નિપથ સ્કીમ વિશે? સર, અગ્નિપથ સ્કીમ એક ટાઈમનો આ ડિમાન્ડ છે સર. અત્યારે હાલમાં સર આપણા ઇન્ડિયન આર્મીનો આપણે જે એજ રેશિયો જેને કહીએ 32 વર્ષ છે સર, જ્યારે વિશ્વમાં 26 વર્ષની આસપાસ છે. અને હાલમાં આપણે ભારત એક યંગ કન્ટ્રી છે સર. આપણે બધા જ જાણીએ હાઈએસ્ટ 50% પોપ્યુલેશન આપણું યુવા પોપ્યુલેશન છે. તો એ રેશિયોને 32 થી 26 લાવવા માટે આપણે અગ્નિવીર સ્કીમનો પ્રયોગ કર્યો સર. અને અત્યારે આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી રહ્યા.
આની પાછળનું એક બીજું કારણ એ રહ્યું કે જ્યારે ગલવાનની અંદર જ્યારે આપણે બિહાર રેજિમેન્ટ અને ચાઇનીઝ ટ્રુપ્સ વચ્ચે જ્યારે ફાઇટ થયા હતા ત્યારે જ્યારે આપણે એ હાઈ એલ્ટિટ્યૂડ એરિયાની અંદર જે રેસિસ્ટ કરવાનું હતું એની અંદર બહુ યંગ બ્લડ જોઈએ સર, કારણ કે ઓક્સિજન લેવલ અરાઉન્ડ 70%. હવે 32 વર્ષની ઉંમર એટલે થોડુંક ફિઝિકલમાં ત્યાં પ્રોબ્લેમ્સ, આ એક એમનું તારણ આવ્યું ત્યાં. ત્યારબાદ એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આ સ્કીમને વહેલામાં વહેલી તકે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે. તો એ રીતે એને અગ્નિવીર સ્કીમમાં બાકીના કેરેક્ટરિસ્ટિકની વાત કરીએ તો સર 1:4 રેશિયો છે એની અંદર. ઇઝરાયલમાં એક જેમ ટ્રેન્ડ છે કે દર ઘરનો એક સભ્ય સર આર્મ ફોર્સીસમાં જશે. તમારા હિસાબે એવો ટ્રેન્ડ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ કરવો જોઈએ? સર એટલું શક્ય નથી, કારણ કે આટલું મોટું માસ પોપ્યુલેશન છે. પણ એક આપણી પાસે એનસીસી એક એવું છે વિંગ કે જેના માધ્યમથી આપણે યુવાઓને તૈયાર કરી શકીએ છીએ દેશ સેવા માટે. અને જરૂરી નથી કે તમે એનસીસીમાં જાઓ તો દેશ સેવા, પણ એક લાઈફની અંદર ડિસિપ્લિન આવે, પ્રવીણતા આવે, થોડું ડેડિકેશન, અને એ રીતનું તમે એક વાતાવરણ તૈયાર કરી શકો યુથની વચ્ચે સર. વોટ ઇઝ માર્શલ લો? માર્શલ લો મતલબ શું? યસ સર, માર્શલ લો એક એવું છે કે જ્યારે દેશમાં કોઈક થ્રેટ, ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી કાં તો આઉટ કન્ટ્રીમાંથી જ્યારે થ્રેટ સિક્યુરિટી આવે, કાં તો તમારું કોન્સ્ટિટ્યુશનલ મેકેનિઝમ બ્રેકડાઉન થઈ જાય, તો આર્મી એક પોતાનું શાસન હાથમાં લઈ લે છે ત્યાં, અને એને માર્શલ લો. ઇન્ડિયામાં લાગ્યું છે કોઈ વાર માર્શલ? નહીં સર, એઝ સચ અત્યાર સુધી અને એવું કોઈ પોસિબિલિટી નથી સર. આપણા સંવિધાનમાં જોગવાઈ છે કે માર્શલ લો? નહીં, એવું કોઈ ક્યાંય જોગવાઈ લખેલી નથી માર્શલ લોની. ઓકે. આપણા શું સંવિધાનમાં આર્મ ફોર્સીસના ફંડામેન્ટલ રાઇટ કે રેસ્ટ્રિક્ટ કરેલા છે? સર કયા છે? બહુ એને નથી, પણ આપણે એના જે 19 આર્ટિકલ 19નું ત્યાં એ લોકોએ રેસ્ટ્રિક્ટ કરેલું છે. તમે હમણાં ક્રિમિનલાઇઝેશન ઓફ પોલિટિક્સ એક ટર્મ કદાચ વર્ડ યુઝ કરી ગયેલો હતો, તો વોટ આર ધ કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ ઇટ? એટલે એના કોન્સિક્વન્સીસ શું છે? ક્રિમિનલાઇઝેશન ઓફ પોલિટિક્સ. સર એક તો એક નેક્સસ ઊભું થાય છે. અગર જો કોઈ પોલિટિશિયન ક્રિમિનલ છે તો એક આખું નેક્સસ, જેને ખ્યાલ કહેવાય. યસ, મીન્સ એના કોન્સિક્વન્સીસ પૂછું છું. એટલે એને લઈને જે સોસાયટીમાં જે ડેલિવર કરવાની છે પોઝિટિવ વસ્તુઓ, સોસાયટીનો ડેવલપમેન્ટ છે, સામાજિક ડેવલપમેન્ટ છે, આર્થિક વિકાસ છે, ઇવન ધ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ છે, આ બધું કંઈક ને કંઈક હેમ્પર થઈ જશે સર. બીજી વસ્તુ એની જે નૈતિક મૂલ્યો છે, ડેડિકેશન છે, એનું સોસાયટીને સર્વ કરવા માટેનું જે કોર કન્સેપ્ટ છે એ નહીં થઈ શકે. એક ટર્મ જે અત્યારે બહુ પોપ્યુલર થઈ રહી છે, સ્ક્રોલિંગ ઇઝ અ ન્યૂ એડિક્શન. નાઉ નોટ સ્મોકિંગ ઇઝ નોટ, બટ સ્ક્રોલિંગ ઇઝ અ ન્યૂ એડિક્શન. સ્મોકિંગ નહીં, હવે સ્ક્રોલિંગ એક નવું એડિક્શન છે. તો આ યુથમાં જે સ્ક્રોલિંગનું ટ્રેન્ડ વધી રહ્યું છે, સોશિયલ મીડિયાના રીલ્સથી મને નેક્સ્ટ છે, તમારા હિસાબે આના શું કોન્સિક્વન્સીસ હશે ઇન્ડિયન સોસાયટી ઉપર? રિસન્ટલી પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ બાબતે ગંભીર એમને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. અરાઉન્ડ એવું કહેવાય છે કે 3 થી 6 કલાક સ્ક્રીન પર લોકો ટાઈમ પોતાનો સ્પેર કરે છે. તમે સ્ક્રોલિંગ કરો છો? તમે સ્પેન્ડ કરો છો સોશિયલ મીડિયા પર ટાઈમ? નહીં સર, એટલો બધો મારું ફેસબુક એકાઉન્ટ પણ નથી અને કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ કોઈ જ નથી. હું ખાલી વોટ્સઅપ એટલું જ યુઝ કરું. સોરી, કમ ટુ ધ પોઈન્ટ સર. તો એના લીધે તો તમારું આખું માઇન્ડસેટ, ક્રિએટિવિટી ઓફ માઇન્ડ હેમ્પર થઈ જાય છે પહેલી વાત તો. કારણ કે તમે જે મીડિયાની અંદર જે વસ્તુ ચાલતું બસ એની અંદર જ રાઉન્ડ એ વસ્તુમાં તમારું માઇન્ડ ફરતું હોય. બીજી વસ્તુ કે તમે બહાર જઈને કોઈ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, તમારા મિત્રો, સોસાયટીમાં જે તમે ચર્ચા કરવાની સારી પોઝિટિવ વાતો, સારી નડતી સુખ દુઃખની વાતો, એ કરવાનો તમે તક ગુમાવી દો છો. પોતાને બહુ સીમિત બનાવી દો છો. એના લીધે તમને એક ફેર ઊભો થાય છે પોતાને. આઇસોલેશન રહેવાથી ફેર જેવું આમ લાગે કે ભાઈ શું થશે આમ થઈ જાય. બીજી વસ્તુ, તમે કોઈ સાથે શેર નથી કરતા તો એ લોડ તમારા મગજમાં રહે છે. તમે જ્યારે બહુ સ્ક્રોલ કરો, ઘણીવાર ચીટિંગના કેસો તમારી સાથે થઈ જાય, તમે કોઈ હની ટ્રેપમાં ફસાય. અત્યારે હાલમાં એક સેક્સ ઓન ફોન કરીને બહુ ચર્ચામાં ચાલી રહ્યું છે, ખાસ કરીને સિવિલ સર્વન્ટ ઘણા લોકોને આ રીતે ટ્રેપમાં ફસાઈ રહ્યા છે. તો બેટર છે કે આનાથી બને તેટલું આપણે દૂર રહીએ અને એનો નીડ ટુ નો બેઝિસ પર આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ. તો મારું માનવું છે કે
આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારું રહેશે. તમે હમણાં કીધું કે સોશિયલ મીડિયામાં તમે અત્યારે છો ને એક્ટિવ નથી એવા, તો અમારા મુજબ સોશિયલ મીડિયા એક નેગેટિવ જ છે, એના પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ છે જ નહીં કાંઈ. સર, એવું તો- કોન્સિક્વન્સીસ બી જે કીધા ઓલમોસ્ટ યુ સેડ અબાઉટ ધ નેગેટિવ કોન્સિક્વન્સીસ. મારો ઇન્ટરેસ્ટ નથી સર, એટલે હું નથી યુઝ કરતો, પણ ડઝન્ટ મેટર દેટ ઇટ્સ યુઝલેસ. એનો જો પોઝિટિવ અને સકારાત્મક રીતે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઘણું ઉપયોગી ટૂલ છે સર, હું એવું માનું છું સર. વન નેશન વન ઇલેક્શન હમણાં બહુ ચર્ચામાં ન્યૂઝમાં છે. એના સોશિયલ અને ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ શું છે? વન નેશન વન ઇલેક્શન સોશિયલ અને ઇકોનોમિક. સર, આપણે જે ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટની પહેલાં વાત કરીએ તો સૌથી પહેલું તો કે વારે ઘડીએ ચૂંટણી થવાથી આપણું જે આર્થિક બોજો છે એ વધે છે. જો વન નેશન વન ઇલેક્શન સાથે મતલબ વિધાનસભા અને લોકસભાના ચૂંટણી સાથે થઈ જાય તો આપણો આર્થિક બોજો ઘટી જાય. 2019ના ઇલેક્શનના આંકડા એવું કહે છે કે 60,000 થી 65,000 રૂપિયા ખર્ચો થયો હતો, અને આ વખતે અરાઉન્ડ 2.4 લાખ સમથિંગ, એટલે મોર દેન 4 ગણા પૈસાનો ખર્ચો થવાની સંભાવનાઓ છે. એટલે આ ઓફિશિયલ ઈસીઆઈ ખર્ચો કરશે કે અનઓફિશિયલ? નહીં સર, અનઓફિશિયલ એટલે આમાં પોલિટિશિયન બધા પાર્ટીઝ ને બધું જ થઈને એક એસ્ટિમેટ છે આખો, નોટ એક્સક્લુઝિવ ફોર ધી ઇલેક્શન કમિશન. બીજી વસ્તુ, તમે જ્યારે સોસાયટીની વાત કરીએ તો એક વિધાનસભાના લોકસભાના જે ચૂંટણીઓ હોય છે એના મુદ્દાઓ અલગ હોય છે. જ્યારે વિધાનસભામાં રાજ્ય કે એના મુદ્દાઓ હોય છે, લોકસભામાં જ્યારે કેન્દ્રના મુદ્દાઓ હોય છે, તો અહીંયા એક જે જનમાનસને પોતાના જે મુદ્દાઓ પર વોટ આપવાનો જે આપણે જે તક છે એ બહુ સીમિત થઈ જશે, કારણ કે એક જ વાર ચૂંટણી થશે. બીજી વખત કે 5 વર્ષમાં એક જ વાર તમારા જે જનપ્રતિનિધિઓ છે જે ચૂંટાયેલા છે એ 5 વર્ષમાં એક જ વાર તમારી સમક્ષ આવશે, તો એટલે એમની જે એકાઉન્ટેબિલિટી છે એ જરા આની અંદર ઓછી થઈ જશે. તો આ એક એની એક સામાજિક અસર પડશે. ઓન ધી અધર હેન્ડ સર, વારે ઘડીએ આપણે ઘણી કોઈક વાર પંચાયતનું છે, કોઈક વાર કોર્પોરેશનનું છે ચૂંટણી, કોઈક વાર લોકસભાની, તો આ એક વારે ઘડીએ ચૂંટણીથી આપણે કંટાળતા હોય, જેના લીધે એનો વોટિંગ રેશિયો ઘટી જાય છે. તો જો આ વન નેશન વન ઇલેક્શન સાથે થાય તો વોટિંગ રેશિયો વધશે, જેનાથી ઉત્સાહ પ્રજામાં આવશે કે એક જ વાર વોટ આપવાનો છે તો આપણે આપીએ. જે ઇલેક્શન કમિશન ખર્ચો કરી રહ્યો છે એ સફળ થશે. અત્યારે હાલમાં દુનિયામાં કોઈ કન્ટ્રી ફોલો કરી રહ્યું છે સાયમલ્ટેનિયસ ઇલેક્શન? આમાં જર્મની છે, આઈ થિંક સ્વીડન પણ છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાં ઘણી જગ્યાએ પ્રેક્ટિસ ચાલી રહી છે. તમે હોબીઝમાં કીધું ટેકિંગ કેર ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, મેં સાંભળ્યું, તો તમે એવી શું વસ્તુને ટેક કેર સર, મારી અત્યારે અમારા કોમન પ્લોટમાં 22 વૃક્ષો મેં જાતે વાવ્યા. ઓકે. અત્યારે અને જ્યારે મને સમય મળે છે તો હું એમની કાળજી લઉં છું, અને એમને અત્યારે મતલબ સારા એવા રીતે ડેવલપ થઈ ગયા છે. એની અગાઉ મને યાદ છે 14મી ઓગસ્ટ 2017માં મેં લીમડો વાવ્યો હતો, અને આજે બહુ મોટો બની ગયો છે. મને ડેટ યાદ છે સર. આજે એટલે તમને ખુશી આપે એન્વાયરમેન્ટ? બહુ મજા આવે, અને મારા ઘરની સામે છે ત્યાં ખિસકોલી, ચકલીઓ આ બધા બેસે, એન્ડ આઈ એન્જોય ધેર. કઈ વસ્તુથી તમે દુઃખી થાઓ? એઝ સચ એવું કંઈ નથી સર, દુઃખી નહીં થવું જોઈએ હું તો માનું. ગમે તેટલી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે, શુડ કીપ ઓન ઓલવેઝ સ્માઇલ, એન્ડ દેટ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ ટુ ગો અહેડ. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. 5 મિનિટ વેઇટ કરો, ફીડબેક માટે બોલો. થેન્ક યુ ઓલ સર. હેવ અ ગુડ ડે સર. સેમ ટુ યુ.